نے قرآن مقدس کی 2 آیات پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب کی اور ایک حدیث پاک بھی آپ کو پڑھ کے سنانے کی سعادت نصیب کیا۔ کئی تقاریریں ہو چکی ہیں، کئی راؤنڈ نعت پاک ہو چکے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سلطان الخطبہ خطیب شہید عالم بے نظیر ثم ہدیۃ النظیر حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سلطان رضا صاحب بنگل تعالی اللہ مقام، ان کا خطاب نیاب حفظنامے نے سماعت کیا۔ شاعر اہل سنت، شاعر ہند و نیپال، واجب الاحترام لائق سرگرام جناب توقیر صاحب الہ آبادی تعالی اللہ مقام، نقیب اجلاس حضرت العلام حضرت علامہ مولانا نقیب اعظم نصیر القادری صاحب قبلہ تعالی اللہ مقام، ملاقات غالباً پہلی ہے، انداز میٹنگ ان کا بڑا ہی اچھا ہے، بڑی پسند آئی ان کی نقابت، اور اچھی نقابت ہوتی ہے تو جلسہ وہیں سے کامیاب ہوتا ہے۔ جلسہ الحمدللہ کامیاب ہے آپ کا۔ تھوڑا سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں میں بھی شامل ہو کر کے مائکروفون ناظم اجلاس کو دینے کی سعادت نصیب کروں گا۔ گزارش ہے I request you all of you to please maintenance by the educational and economical culture, because present of mind even before is that almost Arabia. He that wanted to read Arabia that had never before obeyed one prince suddenly exhibits unity and solidence to the will of an absolute and ruler of the numerous, tis big and small and brave. It was the religion of Islam that had just for example in the Gita Satyavityacha Vipararam Rajan Shyamalam Tatha Balam معلوم ہو رہا کہ 6 بج گئے ہیں۔ اسکرین میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ بولیے نا تو سنا ہوگا۔ سبحان اللہ شرے شرے رواڑکم مکتکم نا گجے گجے صابرین سربتا چندن بنے بنے۔ دوستو، لیکن ہمارے برادر صغیر علامہ سلطان رضا صاحب کو جانا تھا، میں نے اجازت دے دیا ان کو کہ ٹھیک ہے بول لیجیے، اس کے بعد میں بولوں گا۔ 10-15 منٹ آپ سنیے گا، سنیے گا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، نور محمد صاحب رشیدی بھوجپوری شاعری کے امام مانے جاتے ہیں، جسے رکھتے ہیں، توقیر رضا صاحب شاید کریں گے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعت کیسی ہے، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا نہیں اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، کچھ بتا
एक शेर और पढ़ता हूँ। साहिले समंदर पर आके क्यों चलती है, साहिले समंदर पर आके क्यों चलती है, कि साहिले समंदर पर आके क्यों चलती है, आके क्यों चलती है, मछलियां भी तकती हैं और रास्ता मदीना। इसका मतलब है कि नात आप बहुत सुन ली है, नात नहीं सुनना चाहते, तवज्जो के साथ समाप्त फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पर बोझ बनने से पहले मैं बैठ जाऊंगा। ये अपना तजर्बा है और कैसे और कब तक खुलती है, तवज्जो दीजिए। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ऐ हलीमा ये बता तूने तो देखा है उन्हें, ऐ हलीमा ये बता तूने तो देखा है उन्हें, किस तरह तुझ में मेरा महबूब लिपटता, किस तरह तुझ में मेरा महबूब लिपटता होगा। काबिले दीद है सिद्दीक को आंसू तेरा, काबिले दीद है सिद्दीक को आंसू तेरा, गार में यार के चेहरा पे जो टकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। दुनिया के अंदर 35,000 मज़ाहिब हैं और 35,000 मज़ाहिब में अपने अपने अनुसार अपने अपने मुताबिक 35,000 मजहबी किताबें हैं। 35,000 ही उस मजहब के एतबार से मजहबी रहनुमा हैं। लेकिन दोस्तों आज तक और आज तक ही नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक दुनिया का कोई धर्म ऐसा और कोई धर्मात्मा ऐसा नहीं है जिसकी तारीख अबद में लिखी गई हो और अबद तक नामुकम्मल ही रही हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का धर्मात्मा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। एक सवाल खड़ा होता है कि हम ये कैसे मान लें कि जहाँ बौद्धिस्टिज्म, जैनिज्म, सनातनिज्म, गुसाईज्म, यहूदीज्म, नसरानीज्म, मजूसीज्म, ईसाईज्म, सिखिज्म, इस्लामिज्म, इतने सारे इज़म्स हैं। उन तमाम इज़म्स में, उन तमाम मज़ाहिब में सिर्फ मज़हब इस्लाम का ही मज़हबी रहनुमा ऐसा है जो कल ज़मीन पर था तब भी तारीफ होती थी, आज मदीने की ज़मीन के अंदर है तब भी तारीफ। दोस्तों जब आप धार्मिक
مذہبی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ مطالعے کی دنیا میں آئیں گے تو آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے کہ دنیا کا کوئی ایسا دھرماتما نہیں ہے جس کی زندگی دنیا کے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنایا جائے اور ماڈل بنا کر کے رکھا جائے۔ صرف مذہب اسلام کے مذہبی رہنما جناب آمنہ کے لال محبوب بے مثل و بے مثال سید الابرار انیس بے کساں چارہ ساز درد بندہ حبیب پروردگار کائنات کے مالک و مختار، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھ جائے تو دھرتی کو قرار مل جائے، جو مسکراتے تو جنت مچلنے لگے، جو جذبناک ہو جائے تو جہنم میں شعلہ باسنے لگے، وہ رسول جو رسولوں میں احسن ہے محمد رسول اللہ کے، ان کی زندگی اس قدر مدل ہے کہ مذہب اسلام نے انسان کو پاؤں کے ناخن کاٹنے سے لے کر کے سر میں تیل ڈالنے تک کی تعلیم دیتا ہے۔ کیسے آپ سنتوشٹ کریں؟ انگریزی سنسکرت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ سنیں کہ کیسے اسلام اور اسلام کے لانے والے رسول اللہ پوری دنیا میں یونیک، آپ کے نبی کائنات کے آقا اور معجم کے تاجدار شفیع روز شمار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما، نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو تیرے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل ہو؟ صحابہ ہمدن بگوش ہو گئے، عرض فرمایا یا رسول اللہ جلدی ارشاد فرمایا جائے، بے چینیاں بڑھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ماننے والوں winners do not think different, they do things differently۔ پانی کا استعمال پوری دنیا کرتی ہے، لیکن تم ذرا ہٹ کر کے میرے طریقے سے استعمال کرنا۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور اضافہ پیش کیا، مصطفیٰ بتائیے وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا سوتی ہے اس لیے کہ سونا ضروری ہے، انسان نہ سوئے تو پاگل ہو جائے، لیکن تو بھی سونے کا طریقہ بدل دینا۔ کہا یا رسول اللہ طریقہ کیا ہوگا؟ نبی نے ارشاد فرمایا، جب تک تم سونے جایا کرو تو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ ساری رات بیٹھے ہیں، 3 بجنے جا رہا ہے، اس کو ملنا چاہیے، سیدھا بیٹھ کر چلے جاؤ۔ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا طریقہ بتا دیجیے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ہلایا، رب کا کلام پڑھا کہ یہ سبحان اللہ، فرمایا مصطفیٰ نے جب تم سویا کرو تو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ طریقہ بتائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف پڑھتے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اس سے پہلے وضو کرو۔ وضو کا طریقہ بتایا کہ پہلے چہرہ کو کیا دو، چہرہ کہاں سے؟ فرمایا جہاں سے یہ بات نکلتا ہے، ٹوٹی سمیت اس کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک، اس قدر دھو کہ تمام حصے پر پانی بہ جائے۔ اگر سوئی کے برابر بھی پانی رہنے سے خشک رہ گئی جگہ تو وضو بولیے نا نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں۔ فرمایا ہاتھ دھو کیونی سمیت، سر کا مسح کرو چوتھائی حصے کا، پاؤں دھو گنا سمیت۔ مزہ آ جائے گا اگر سنیے حدیث مشکل سے۔ آج مسلمان سب کچھ معلوم
मालूम हो गया, लेकिन अगर पूछे वजू में फराइज कितने हैं तो इमाम साहब से पूछ के आएंगे। जिम्मेदारी नहीं है आपका, वजू फर्ज नहीं है क्या? आप बिना वजू ही नमाज पढ़ लोगे, हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसका तरीका जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। हमारे यहाँ सीवान में एक मौलाना साहबुद्दीन है, बड़े अच्छे खतीब है। कहने से मैं गया निकाह पढ़ाने, निकाह पढ़ाने के लिए गया, कहा बैठा हुआ का तस्वीर मार, मैं कहा बाबू नमाज में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाओ। तो वो समझा नहीं, वैसे ही बैठा रहा। मौलाना ने कहा कि भाई नमाज की तरह बैठो, वो नहीं समझ। मौलाना साहब खुद बैठे और कहे कि किस तरह नमाज में बैठते हैं। जब वो बच्चा बैठ गया, दूल्हा बना हुआ, सेहरा बांधे हुआ, जिंदगी की नई फाउंडेशन डालने जा रहा, बुनियाद डालने जा रहा, पूछा कि बाबू वजू है? तो दूल्हा है, कहा कि बाबा जानते। जब वजू है कहा बाबा जानते। सारी रात जलसा में बीत जाता, आता कुछ नहीं, जाने के लिए सब जाता। और नौ साहब खड़े हो गए, कहते भाई बाबू के हम। एक आदमी खड़ा हुआ, मुंह टाइट किया, बोला के हम आए बाबू के बाबू हमारा। नौ साहब कहते हम इतना डिटेल से नहीं पूछते, आप इसके बाप हैं? कहा कि हाँ। आपके बाबू वजू से है? लड़का से पूछा, लड़का ने कहा कि बाबा जानते। जब बाप से पूछा कि बाबू वजू से है, तो बाप महले पे न रहा, बोला कि वजू बक्सा में। जिस कौम को वजू नहीं मालूम हो कि वजू बनाया जाता है, बक्सा में रखा नहीं जाता, बताइए उस कौम के लिए बिल्ली डराने में काफी नहीं होगी। कसम खुदा की, जब कुरान कहता है तुम एक कामिल रहोगे, अगर तुम मोमिन कामिल हो तो दुनिया का कोई बुराई का नाम ऐसा नहीं है जो मुसलमानों की आंखों में आंखें डालकर और हथेली कुशादा कर लो। हथेली कुशादा करने के बाद कुछ हिस्सा रुखसार का, कुछ हिस्सा सर का रख कर दाहिने करवट ले जाओ और घुटना मोड़ लो। जैसे ही नबी ने फरमाया दाहिने करवट ले जाओ, हथेली पे सर और रुखसार रख दो, घुटना मोड़ लो। साहबी रसूल खड़े हो गए, अरीसा पेश किया, मुस्तफा ये तो आपकी तस्वीर हो गई। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, याद रखो मुसलमानों, जब तक मेरी उम्मत का लोग मेरी शक्ल में सोया करेंगे, ऐसा अगर मौत आई और वो मर गया तो कल हश्र के दिन शहीदों की जमात में उठाया जाएगा। शहीद नहीं हुआ था मगर दर्जा उनको शहीदों को मिला। सोने से लेकर के जागने तक की तालीम देता है। शक क्या है कि हमें रसूलुल्लाह की बात, हम जब तक रसूल की बात पर यकीन नहीं करेंगे तब तक हमारी न दुनिया समझ सकती है और ना ही हमारी आखिरत समझ सकती है। हम अमल तो जरूर करते हैं, जलसे में आते हैं, जलसा सुनते हैं, दोस्तों रसूल की बातें सुनते हैं, लेकिन रसूल की बातों की काश हमें यकीन हो जाए। हम तो समझते हैं रसूल ने फरमाया, हम समझते हैं सरकार सुल्तानी ने फरमाया, हम समझते हैं सरकार जुनामनी ने फरमाया, हम सुनते और समझते हैं सरकार हुसैनी ने फरमाया है, लेकिन हमको नजर तो आता नहीं है। जबकि इंसानी फितरत ये है, जब तक इंसान आंखों से देखता नहीं है तब तक उस पर यकीन और विश्वास करता है। इंसान की फितरत क्या है? देखता है, और जो देखता है तब उस पर यकीन करता है। लेकिन इस्लाम इसकी खंडन करता है।
इस्लाम कहता है कि तुमको देखने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम देखने में विश्वास करोगे तुम्हारा ईमान भी कमजोर होगा और अमल भी कमजोर होगा। तुम बगैर देखे तुम यकीन करो, तुमको देखना शर्त नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए रसूल पाक का फरमान ही काफी है, तुम्हारे लिए खुदाए पाक का फरमान ही काफी है, तुम्हारे लिए औलियाए उज़ाम का फरमान ही काफी है। जिस दिन तुम बगैर देखे अल्लाह और रसूल की बात पर यकीन कर लोगे, तुम्हारी जमीन भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे आसमान। आपसे पूछना चाहता हूँ, ऊने उला के मुसलमान जिस दौर में इस चीज की चलन थी, आपके नबी पाक ने मक्का की सरजमीन पर इरशाद फरमाया, लोगों मानो अल्लाह एक। किसने देखा था अल्लाह को? देखा है आपने अल्लाह को? बोलिए। नबी पाक ने 1400 बरस पहले कहा, मानो अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, He eternal, absolute and complete. He begets not, his begotten, there is no like unto him. It also means that Allah is not dependent any person and thing, but all persons and things dependent unto him. मानो अल्लाह एक है। रसूल पाक पर ईमान लाने वालों ने कहा, हे अल्लाह, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का देखती नहीं है, मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन हमने आज ये नहीं देखा कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ है। आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह बोलिए एक है। अब तब हम आपको ये बता कर जाएंगे और कल सीना ठोक कर कहिएगा, मोहम्मद इज द लास्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम, इज द आइडियल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो हैज वन sacrificed as prophet of Islam and no one will be in future, never again and never before। दुनिया वालों, हम उस मोहम्मद के गुलाम हैं जिसको पूरी कायनात के खालिक व मालिक ने पूरी कायनात के लिए नमूना अमल बना। आपको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। रसूल पाक ने कहा, लोगों मानो अल्लाह एक है। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हमने देखा नहीं है कि अल्लाह कहाँ है, कैसा है, लेकिन हमें यकीन है कि मेरा नबी कभी गलत नहीं बोलता है। आप कहते हैं अल्लाह एक है, तो अल्लाह एक है। जोर से बोलिए, अल्लाह एक है। किसने देखा जिब्रील को उतरते? देखा है किसी ने? रसूलुल्लाह ने कहा, जिब्रील उतरते हैं, कुरान हमको सुना जाते हैं। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, जब आप कहते हैं कि जिब्रील आते हैं, कुरान आपको सुना जाते हैं, तो यकीनन जिब्रील आते हैं और आपको कुरान सो रहे हैं। कहा, भाई जान, हेलो बरोदा, सुत गई लगा हो, ये पीला है, ये गुलाबी रंग, रेड है, कलर जैसा, काबे पर काला गिरा, कैसा है? जोर से बोलिए, काला है, काला कपड़े में लिपटा हुआ एक घर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मानो ये काबतुल्लाह है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब आप कहते हैं काबतुल्लाह है, तो काबतुल्लाह है। एक किताब थी, इस किताब से पहले सैकड़ों किताबें आ चुकी हैं। इस किताब से पहले सैकड़ों किताबें आ चुकी हैं। नबी ने फरमाया, मानो ये कुरान है, जबकि इस कुरान से पहले अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, तौरेत, ज़बूर, इंजील, सहीफे,
مذہب سینکڑوں کتابیں اس قرآن سے پہلے ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ یہ اسٹڈی کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا یہ ساری کتابیں قرآن سے پہلے. ریگوید قرآن سے پہلے، آیوروید قرآن سے پہلے، اتھروید قرآن سے پہلے، ساموید قرآن سے پہلے، توریت قرآن سے پہلے، زبور قرآن سے پہلے، انجیل قرآن سے پہلے، صحیفے قرآن سے پہلے، مصحف قرآن سے پہلے، یہ سب کے سب قرآن سے پہلے. نبی نے سوچا اگر اسے ڈائریکٹلی کہوں گا یہ قرآن ہے